जय हिंद दोस्तों, जैसा कि बीती रात आपने देखा खनन माफिया जो कि कठुआ में प्रचंड हो चुका है और कठुआ का भोला भाला इंसान, कठुआ की भोली भाली जनता जिसको ये खनन माफिया लूट लूट कर खा रहा है। बात करें रेत की, बात करें बजरी की, बात करें बोल्डर स्टोन की, या बात करें वेट मटेरियल की, इन लोगों ने अब तो हद ही क्रॉस कर दी है। आज समय वो आ गया कि हम लोगों को दो दो कमरे बनाने के लिए जो क्रशर की जो इन्वेस्टमेंट है, जो लागत है, वो 10 लाख 15 लाख से ऊपर जा रही है दो दो कमरों के लिए। इन्होंने उस ना कहीं हम इस चीज का संज्ञान ले रहे हैं और संज्ञान लेने के बाद इसके लिए कड़े कदम उठाने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। जैसे कि बीती रात आपने देखा कि हमने स्टिंग ऑपरेशन के थ्रू उन ट्रालोज को, वो ट्रालास जो यहां से भरकर, जिनकी क्वांटिटी 70 मीट्रिक टन, 80 मीट्रिक टन, 100 मीट्रिक टन थी, जो हमारे रिसोर्सेज से, हमारे मिनरल से पंजाब की तरफ जा रहे थे। अब बात यह आती है, मुद्दा यह बनता है कि क्या कठुआ के जितने भी बड़े बड़े आला अधिकारी हैं, जिसमें जिला इंतजामिया में मैं एक सीधा सवाल पूछना चाहूंगा डीसी कठुआ से और माइनिंग डिपार्टमेंट से, अगर हम इस चीज को किसी और डिपार्टमेंट से जोड़ें इलॉजिकल सा लगेगा, क्योंकि इसका एक प्रॉपर चैनल है, एक डायरेक्टोरेट है, एक डायरेक्टर ऑफ माइनिंग है, उसका डिस्ट्रिक्ट्स में डिपार्टमेंट्स की ब्रांचेस हैं जो इस चीज को रेगुलेट करती है और उसके थ्रू माइनिंग होती है और मटेरियल आगे जाता है। बाद में क्या प्रतिक्रिया बनती है वो बाद की कहानी है। जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है माइनिंग डिपार्टमेंट की। जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रॉपर हेल्थ की होती है, उसमें कोई एडजॉइनिंग दूसरा डिपार्टमेंट नहीं होता। उसी तरीके से जो रिसोर्सेज हैं, जो जहां से लूट लूट कर दूसरी स्टेट में भेजे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं सुबह भी कहा, आज कल रात को भी कहा कि पूरी की पूरी दाल काली है। दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल काली है। और इसका संज्ञान लेने के लिए, क्योंकि ये एक आम इंसान की जरूरत है, हर इंसान को छत चाहिए। ये जितने भी जो एरियाज हैं, ये खनन माफिया, इन्होंने हमारे क्रशर वालों को जो रॉ मटेरियल देना है उसकी जो कॉस्टिंग बढ़ाई है, अल्टीमेटली ये जो रेट बढ़ रहे हैं ये उसका नतीजा है। क्योंकि ये यहां के तो है नहीं, ये यहां के है नहीं। टेंडरिंग सिस्टम हो 15 रुपए फुट, उन रेट्स में ये जो मटेरियल है ये मुहैया हो सके, हमारे क्रशर्स वाले वो मटेरियल उनको मुहैया करवा सके। एक वक्त था, ट्रैक्टर ट्रॉली वाले बोलते हैं, टिप्पर वाले बोलते हैं, एक वक्त था जब क्रशर वाले बोलते थे कि आओ माल ले जाओ, और आज वो कहते हैं कि हमको, वो देखते तक नहीं है। कारण कि वहां से 100 मीट्रिक टन का बड़ा सा ट्राला आएगा और ये खेप मारकर हमारे रिसोर्सेज को दूसरे राज्य में लेके चला जाएगा। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से इस बात को बिल्कुल प्रकाशित करना चाहता हूं और करवाना चाहता हूं, जिला इंतजामिया तक पहुंचाना चाहता हूं। आपका बहुत बड़ा रोल है। आपको रात को एक मैसेज गया और आप लोगों ने उस पूरी चीज को, जो कि अराजकता फैलाती है हमारे समाज में, फैला रही है, आपने उसको कवर किया और ये एडमिनिस्ट्रेशन तक गया कि कितनी गाड़ियां सीज हुई है, कितनी नहीं, उसका भी हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, ना हमारे पास कोई नोटिस है। मगर मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि अगर ये धांधली बंद नहीं हुई तो जिस तरीके से बिजली के लिए, पानी के लिए रोड पर एजिटेशन होती थी, उसी तरीके से मिनरल्स माफिया के अगेंस्ट हम लोग रोड पे एजिटेशन करेंगे। हम लोग उसी वे में इसको लेके जाएंगे जैसे लोग एसेंशियल सर्विसेज को लेके जाते हैं, क्योंकि वो दिन दूर नहीं, अगर यही खनन माफिया इस तरीके से माइनिंग चलती रही, वो दिन दूर नहीं जब पर स्क्वायर फीट का हम लोगों के पास 80 से 100 रुपया देने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और इसके बाद अपने छोटे भाई सनी शर्मा जी को बोलता हूं कि वो इस टॉपिक पर या इस माइनिंग माफिया के रिगार्डिंग कुछ प्रकाश डालें। सर को पहले मैं मीडिया वाले भराएं का बड़ा बड़ा शुक्रगुजार करना, क्योंकि ये एडा बड़ा माइनिंग माफिया बनी चुका है कि इहदे विच सानू लगता है मीडिया का मैं शुक्रगुजार करना कि जेडे मेरे भरा कवरिंग करा देना, क्योंकि एडे बड़े माइनिंग माफिया जेडे है ना, जेडे दिल्ली तो आए देने, वो जेडे मेरे भरा इत्थे बैठे दे ने,
ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕਵਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਠੀਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਠੀਏ, ਪੂਰੇ JNK ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਾਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਲਖਨਪੁਰ ਕੋਲ ਲਈਏ ਤੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਲੈ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਥੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੇਤਾ ਔਰ ਬਜਰੀ ਕਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਫੈਲਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਜੋ ਆਦਾ ਪੰਡੋਰੀ ਤੋਂ। ਪੰਡੋਰੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਏ ਪਿੱਛੋਂ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੂਥ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸੇ ਐਫ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਨਾ ਮਾਲ 5 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਮਾਲ ਉਧਰੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਉਹ 50 ਫੁੱਟ ਮਾਲ ਕੱਢਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡੀਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਧ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਦਾ। ਅਗਰ ਡੀਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪੂਰੇ ਸਭ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਐਸੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਈਸੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੈ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੀਜ਼ ਵੀ ਖਤਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਚਲਾਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਰੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਣਾ ਮੱਗਰ ਖਾਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲਈਏ ਤੇ ਡੀਸੀ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਤਰਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤਰਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਥੱਲੋਂ ਲਈਏ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਵਿਦਆਊਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਚਲਾਦਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ? ਅਗਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਚਲਾਦਾ ਵਿਦਆਊਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਲੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੀ ਭਗਤੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਾਰੇ ਮੈਂ 10 ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਖੱਡ 'ਚੋਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਨਿੱਕਾ ਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਆਈਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ 500 ਫੁੱਟ ਖੱਡਾ ਪਈ ਇਹਦਾ, ਉਧਰ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ, ਦਰਿਆ 'ਚੋਂ ਭਰਨੀਆਂ, ਕੋਈ ਖੱਡ 'ਚ ਭਰਨੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ JNK ਦੇ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇੰਨੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮਿਲੀ ਭਗਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੱਗਰ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੱਗਰ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਫੁੱਟ ਦੇ ਖੱਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਪਾਏ ਨੇ? ਉਹ ਕੌਣ ਦੇਖੇਗਾ? ਉਹ ਆਹੇ ਦੇਖਣਗੇ। ਮੱਗਰ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਡੇ ਕੌਣ ਮਾਲ ਲਈਏਗਾ? ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਉਧਰੋਂ ਮਾਲ ਲਈਏਗਾ। ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਠੀਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਠੀਏ, ਪੂਰੇ JNK ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਾਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਲਖਨਪੁਰ ਕੋਲ ਲਈਏ ਤੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਲੈ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੇਤਾ ਔਰ ਬਜਰੀ ਕਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਫੈਲਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਜੋ ਆਦਾ ਪੰਡੋਰੀ ਤੋਂ। ਪੰਡੋਰੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਨੈਕਸਸ ਜੋ ਆ ਉਹ ਮਾਲ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੰਡੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਜਾਦਾ ਜਨਿਆਲ ਚੋਂ। ਜਨਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜਨਿਆਲ ਦਾ 100 ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰੋਂ ਜਾਦਾ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਭਰਾਏਗੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸੇ ਰੋਕਿਓ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹੁੰਚਾਇਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਧਰ ਦੀ ਕੋਈ ਰੈਂਟ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਮਾਲ ਪਟਵਾ ਲਾ, ਤਰਨਾ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲ ਪਟਵਾ ਲਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਗੱਲ ਸਾਰ ਖੱਡ ਦੀ। ਸਾਰ ਖੱਡ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰ ਖੱਡ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਦਾ, ਉਹ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਚੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਾਈਏ। ਡੀਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੋਟੋ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਇਹ ਸਾਰ ਖੱਡ ਦੇ ਫੋਟੋ ਨੇ, ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਪੁਲ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਪੁਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਇਧਰੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਇਧਰੋਂ ਢੋਈਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭੇਜਿਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ 35 ਰੁਪਏ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਮਿਲਾਵਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 25 ਰੁਪਏ ਮਿਲਾਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਲਤਾੜਾ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, LG ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਈ ਕਿਆ ਹੈ, BJP ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਈ। 370 ਟੁੱਟਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਉਹ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਧਰ ਆਈਏ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਾਹਰ ਜਾਦਾ ਆਣੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਇਹ ਆ 6000 ਰੁਪਇਆ, 7000 ਰੁਪਇਆ, 8000 ਰੁਪਇਆ ਸੈਕੜਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੜੂਏ ਦੇ ਲੋਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਠਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਠਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਲੀਡਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਆਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਕਠੂਆ ਦੇ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਕੁੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਐਡਾ ਬੜਾ ਨੈਕਸਿਸ ਫੈਲੇਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਸੁਧ-ਬੁਧ ਲੈ ਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, तो मेरे लीडर लोग कुत्ते सुते ने, कठुए लोग सारे जने एकजुट होइए आन। और डीएमओ साहब को मैं पूछना चाहना कि जेडे एडे एडे 50-50 फुट के खड्डे पे ने, उसकी सुध बुध कौन लेगा? सब को पहले कार्रवाई डीएमओ साहब पर होनी चाहिए है।